घर की नार त्यागे अंधा, पर नारी स्यों घाले धंधा। घर की नार त्यागे अंधा, जड़ी घर की मत है, अंतरात्मा की आवाज़ है। ये घर की यानी आत्म ज्ञान की जड़ी मत है, जिन्हों कह मन जान सब बात। पाप और पुण्य जड़ी मन जड़ा मन जानता, जड़ी बुद्ध मत पाप पुण्य समझती है बेसिक तौर पर, वो घर की नार है। मन जान सब बात जानते ही उगण करे। जो सानू खुद जानकारी है भी आ चीज़ गलत है ठीक है, वो गलत और ठीक का फैसला करने वाली जिहड़ी मत है वो घर की नार है। ਉਹਨੂੰ त्याग के ही असीं औगण करते हैं। जदों असीं पुट्ठा काम करते हाँ, उस मत की अणदेखी करके पुट्ठा काम करते हैं। घर की त्यार, घर की आवाज़, अंदरों जिहड़ी आत्मा की आवाज़ आई है उन्होंने छड्ड के त्यागा जांदा। दूजे की कही हुई गल अनुसार चलता है। पर नारी सुखाले धंधा, मनमत जिहड़ी हैगी है, जिन्नियां भी मनमत्तां ने ये पर नारी ने। मत किहदी है? जिहड़ी गुरमत है वो तो है घर की नार। गुरदेव माता गुरदेव पिता सब दा ही, गुरदेव माता गुरदेव पिता। जिहड़ी गुर की मत है ये घर की नार है। गुरबाणी वाली जिहड़ी विचारधारा है ये सारिਆਂ ਦੇ अंतरात्मा की आवाज़ है, ये घर की नार है। जदों इहनूं छड्ड दिंदा है तां मनमत धारण करदा। बगानी मत, मनमत बगानी मत है। जिवें बुद्ध मत, जैन मत, समझे नहीं, क्रिश्चियन मत, इस्लाम की मत, वो किसी व्यक्ति, सनातन मत किसी व्यक्ति की मत है। जिहड़ी किसी व्यक्ति की मत है वो परनारी है। सच्ची मत है जिहड़ी वो तो सारे सहमत ने। सच्ची मत घर की नार है, सबदी मत है, सबदी मत, गुरमत सबदी मत है, किसी एक व्यक्ति की मत नहीं है। ये सारे ही सहमत ने, सारी दुनिया ही सहमत हो जाती है। जब तक इसकी व्याख्या करते हैं असीं उलट फुलट अपनी मर्जी नाल, इहनूं असीं गुरमत नूं अर्थाउण वेले अपनी मत बना दिंदे हां, ये तो ही अपना रंग झाड़ दिंदे हां। आप अपनी बुद्ध है जेती, बनत भिन्न भिन्न तो है तेती। अपनी अपनी बुद्ध अनुसार जदों असीं सच का बयान करते हैं तो अपनी अपनी मत, परसनल मत बगानी मत बन जाती है। दूजिਆਂ वास्ते बगानी है। असल भरम ज्ञान दे विचों जिहड़ी पैदा हुई मनमत है वो परनारी है। अपनी मनमत भी परनारी हुई है, क्योंकि बाहरों प्रभावित होकर हुई है। माया चो प्रभावित हुई है, चाहे वो मोह चो प्रभावित हुई है गल, चाहे लोभ चो उसका लोभ का प्रभाव पिया है, तो परनारी बन जाती है। जब इन्होंने वकारों का प्रभाव पै जाता सच्ची मत से, फिर परनारी बन जाती है, मनमत बन जाती है। हाँ जी, घर की नार त्यागे अंधा, घर की नार अन्ना है जो सच्ची गल त्याग देंगे। जिन्होंने गुरमत त्यागी हुई है सब अन्ने ने, ताही अन्ना बोला माया तारी अत अन्ना बोला। माया के प्रभाव के विच जिहड़े आके असीं मत छड्डी हुई है गुरमत, इसे करके सारे अन्ने बोलने। माया धारी का मतलब माया का प्रभाव है साढ़े ते, माया के प्रभाव छड्डी हुई है मत। पर नारी स्यों घाले धंधा, पर नारी बन गई, आप अपनी बुद्ध बन गई, घाले धंधा। हाँ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਧਰਮ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ जब बगानी मत लै ली, गुरमत छड़ती, तो जद ही धर्म धंधा बन गया। जद गोलक आ गई गुरु के विचाले और सिख के विचाले गोलक आ गई।
ਉਹਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ ਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਉਹ ਪਰ ਨਾਰੀ ਹੈ। ਗੋਲਕ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵਿਚਾਲੇ, ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਖਿਆਰੀ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆਰੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਉਹ ਮੰਗ ਸਵਾਰ ਹੈ ਵਿਖੇ ਕੋ, ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਰ ਮਾਲੇ ਮੁੱਲੇ ਤਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਜਾਵਟ ਸਭ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਜਾਵਟ। ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਮਾਇਆ ਹੋਊਗੀ, ਬਸ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ। ਐਵੇਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਲਾਤਾ, ਧੋਤੀ ਪਾਤੀ, ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਾ, ਬਾਣਾ, ਇਹ ਬਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਖਿਲਾਉਣਾ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਨਾੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਆ ਗਈ, ਮੱਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਚਾੜਤੀ ਨਾ, ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਕਸਤੂਰੀ ਤੇ ਹਿੰਗ ਚਾੜਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਸਤੂਰੀ ਤੇ ਹਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਚਾੜਤੀ। ਉਹਦੀ ਗੰਧ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹਿੰਗ ਦੀ ਗੰਧ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਹ ਹਿੰਗ ਦੀ ਗੰਧ ਫੈਲ ਗਈ, ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਗੰਧ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਜੋ ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਹਿੰਗ ਦੀ। ਹਿੰਗ ਦੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮੈਲ ਸਾਰੀ, ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮੈਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈਸੇ ਸਿੰਬੜ ਦੇਖ ਸੂਆ ਬਿਗਸਾਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਮੂਆ ਲਪਟਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ, ਬੜੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਦੂਰੋਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ। ਦਰਖਤ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋਤਾ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਫਲੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ। ਕਈ ਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰੰਗਦਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਓ ਐ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਬਈ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਵਧੀਆ। ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੋਤਾ। ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਮੂਆ ਲਪਟਾਨਾ। ਬਸ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਜਦ ਆਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਲ ਫਿੱਕੇ, ਫੁੱਲ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ। ਐਸਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੋਤੇ ਆ ਕੇ, ਤੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋਤਾ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਧੋਖਾ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਆ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਆ ਜਾਂ ਸੂਆ ਪੜ੍ਹ ਜਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾ ਤੋਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਚਟਕ ਪਟਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਰਮਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਟਕਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਓਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਕਬਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਕਬਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੈ ਬਕਬਕਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪੱਤ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਗਾਹਾਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ।
ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੰਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੱਲਾ ਸੰਤ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ, ਜਹੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਇਕੱਠ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਪੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਆਊਗੀ, ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੱਤ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੱਤ ਆ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਗਾਹ ਜੋ ਪੱਤ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਲੇ ਗੋਲਕ ਨੇ ਪਾੜਤੀ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ ਗੋਲਕ ਨੇ ਪਾੜਤੀ ਪੱਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ, ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਸੱਚ ਛੱਡਤਾ। ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਵਧਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਬੰਨ ਲਿਆ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਤਿਆਗਤਾ। ਤੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕਿਹਨੇ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੀ। ਦਰਗਾਹ ਸੁੱਟੀਏ ਬਾਹਰ, ਬਾਹਰ ਖੋਟੇ ਸੁੱਟੀਏ ਨਾ, ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਪੀ ਕਾ ਘਰ ਅਗਨੇ ਮਾਹੇ, ਜਲਤਰ ਹੈ ਮਿਟਵੇ ਕਬ ਨਹੀਂ। ਪਾਪੀ ਕਾ ਘਰ ਅਗਨੇ ਮਾਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਹੀ ਹੈ ਮਾਇਆ 'ਚ। ਅਗਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ। ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਾਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਥੇ ਦੀਨਾ, ਤਿਸਕੀ ਭਉ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਾਦੀ। ਉਹਦੀ ਭਉ ਭਗਤ ਛੱਡਤੀ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਪੀ ਕਾ ਘਰ ਅਗਨੀ, ਪਾਪੀ ਕਾ ਘਰ ਅਗਨੇ ਮਾਹੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ। ਇਹ ਜਲਤਰ ਹੈ ਮਿਟਵੇ ਕਬ ਨਾਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਨੇ ਪਾਪੇ ਹੈ। ਬਜਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਵੀ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ ਸੁਰਤ ਮਾਇਆ 'ਚ ਹੈ। ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਮਾਇਆ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਅਗਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਨ ਸਾਗਰ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਪਾਪੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਪੀ ਕਾ ਘਰ ਅਗਨੇ ਮਾਹੇ, ਜਲਤ ਰਹੇ ਮਿਟਵੇ ਕਬੀ ਨਾਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਦੀ ਭਾਂਬੜ ਬਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਏਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਕਤ ਸੁਲਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਯਤਨ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਲਣਾ ਨਾ, ਜਲਣ, ਉਹ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹਾਉ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤੀ
ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਚੰਗਾ। ਹਰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਣਾ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਕੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਕੀ ਆਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ? ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਮਾਇਆ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖਿਆ ਚਾਹੇ ਹੋਊ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਚਾਹੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਅੰਤਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਠ ਅੰਤਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੈਂਸ ਕੀ ਬਣੂਗੀ? ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ? ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਹਾਂ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਦੇਖਿਆ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੋਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਅਟਕ ਕੇ। ਜੇ ਖੜੇ ਗਏ ਗੋਲਕ ਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਟਕਦਾ ਗੋਲਕ ਤੇ ਗਏ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਜਾਏ। ਮਾਰਗ ਛੋੜ ਅਮਾਰਗ ਪਾਏ, ਮਾਰਗ ਛੋੜ ਅਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਅਸਲੀ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਲਟੇ ਰਾਹ ਪਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਗ ਛੋੜ ਅਮਾਰਗ ਪਾਏ, ਮਾਰਗ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੀਣੇ ਨੇ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਮੀਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਪਿੱਛੇ ਮੀਣੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਮੀਣਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਆ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ। ਅਬਲ ਤਾਂ ਸੀ ਗਈ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹ ਛੱਡਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ। ਮੂਲੋਂ ਭੂਲਾ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਮੂਲੋਂ ਭੂਲਾ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਸਭ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ। ਸੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹਨੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਆਵੇ ਜਾਏ, ਆਵੇ ਜਾਏ, ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਡਾਰ ਲਾਦ ਬਿਕ ਖਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਡਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਡਾਰ ਲਾਦ ਬਿਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਡੋਲਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਡੋਲਤਾ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੂੜੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹ ਡੋਲਤਾ। ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮਾਇਆ ਭਰ ਲਈ, ਦੋ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਕ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਬੁੱਕ ਭਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਡੋਲਤਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਬੁੱਕ ਭਰ ਲਿਆ। ਵਿਖ ਭਰ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡਤਾ। ਵਿਖ ਖਾਏ, ਉਹ ਵਿਖ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਸ ਨੂੰ ਭਰੀ ਹੈ? ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ। ਜਿਉਂ ਬੇਸਵਾ ਕੇ ਪਰੇ ਅਖਾਰਾ, ਕਾਪਰ ਪਹਿਰ ਕਰਹੀ ਸਿੰਗਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਰਥ? ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਬੇਸਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦੀ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਬੇਸਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਅਰਥ ਕਰੀਏ
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦਾ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆ ਜੋ ਬੇਸਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਔਰ ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਜੋ ਆ ਚੰਦਨ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ, ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ, ਨਰਕ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਚੋ ਆ ਚੰਦਨ, ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਘੋਰ ਨਰਕ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਬੇਸਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੇਸਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵਰਗੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ? ਜਿਉਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਜਿਉਂ ਬੇਸਵਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡਲ ਕੰਡਲ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪ ਸਾਧੂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉੱਥੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਲੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਬਾਹਰੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇ। ਅੰਦਰ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਵੀ ਲੋਕ ਉਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਗਏ, ਆਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਉਂ ਬੇਸਵਾ ਕੇ ਪਰੇ ਅਖਾਰਾ, ਅਖਾਰਾ ਕੀ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਅਖਾੜੇ 'ਚ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਬੇਸਵਾ ਦੇ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਨੱਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਚਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਨੱਚਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਵਾਹਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ, ਪੈਰ ਹਿਲਾਇਣ ਫੇਰ ਨਸਰ, ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਕਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਧੋ ਹੋਣੀ। ਕਾਪਰ ਪਹਿਰ ਕਰਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ, ਆਦੇ ਕਾਪਰ ਪਹਿਰ ਕਰਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਮੰਨ ਗਏ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਇਸ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕੰਮ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ? ਚਿੱਟੇ ਲੱਠੇ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਰੰਗਦਾਰ ਰੁਮਾਲਾ ਹੋ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਪੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਲਾਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਨੇ। ਹਟਾਉਂਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾਇਆ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲੂਗਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਛੇਕ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਐਸਾ ਪਊਗਾ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੜ ਜਾਓਗੇ, ਥੱਲੇ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਡੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੋਊਗਾ ਹੰਕਾਰ ਤੇ, ਥੱਲੇ ਤਸੋਦੂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 3000 ਮੱਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ, 3000। ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਆ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ,
ਰਹਿ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਮਾਲੇ ਪਾਉਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੱਸ ਦੂ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਛ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਆਪ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ, ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਚਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਬਾਹਰ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੀਣੇ ਸੀ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੀਣੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਉਹ 4 ਵਰਣ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੌਲਾ, ਬਈ ਇਹ ਘਟੀਆ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਹ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 12 ਲਿਖ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬੰਦਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਉਹ 12 ਠੀਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚਾਹੇ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੇ ਹੀ ਦਾਤ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਚਾਓ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਨਿਹਾਲੇ ਸਾਸ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗਲੇ ਚਮਕਾ ਹੈ ਫਾਸ। ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਨਿਹਾਲੇ ਸਾਸ, ਨਿਹਾਲੇ ਸਾਸ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਪੂਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਸ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਵਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਜ਼, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਤਾਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਸਾਹ ਆਇਆ ਪੂਰਾ, ਜਦ ਸੁਚ ਆਫ, ਸਾਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ 'ਤੇ ਨਚਾਉਣਾ। ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਨਿਹਾਲੇ ਸਾਸ, ਆਪਣੇ ਤਾਲ 'ਤੇ ਨਚਾਉਣਾ। ਜਦ ਸਾਹ ਵੀ ਗਿਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਾਹ ਨੇ, ਜਦ ਸਾਹ ਮੁੱਕੇ ਸੁਚ ਆਫ, ਚਲੋ ਏਡੇ ਕੁ ਪੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਛੱਡਿਆ, ਬਾਕੀ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ। ਵਾਕੇ ਗਲੇ ਜਮਕਾ ਹੈ ਫਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕੇ ਗਲੇ ਜਮਕਾ ਹੈ ਫਾਸ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਜਮਦੀ ਤਾਂ ਫਾਸੀ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹ ਗਿਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਮਦੀ ਫਾਸੀ ਤੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ, ਲਟਕ ਫਾਸੀ ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਦ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਰਸਾ ਲਾ ਕੇ ਢਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਬਈ। ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਨਿਹਾਲੇ ਸਾਸ, ਨਿਹਾਲੇ ਸਾਸ, ਗਲੇ ਜਮਕਾ ਹੈ ਫਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਜਮਦਾ ਫਾਸ ਜੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਹ ਦੇਖਦਾ। ਐਵੇਂ ਮਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਟਕਾਈ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਸੂਤੋਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲਟਕਾਈਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਲਟਕੂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੇ ਲਟਕਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਨਾ ਉੱਧਰ ਨਾ ਉੱਧਰ, ਲਟਕਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਲਟਕਦਾ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਟਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਟਕਦਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਾਂਸੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ। ਮੱਪ ਕੱਟੂ ਜਮ ਕੀ ਫਾਂਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਪ ਕੇ ਜਮਦੀ ਫਾਂਸੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਟਕੇ ਰਿਹਾ ਫਾਂਸੀ ਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹ ਦੇਖਣੇ ਨਾ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਂਸੀ ਲਟਕਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਫਾਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਫਾਂਸੀ। ਹੋਵੇ ਹੁਕਮ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਰੱਸੀ ਸਭ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਆਵਾ ਹੁਕਮ ਜਾਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਰਹੇ ਸਮਾਈ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਖੋਲ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਦਿਖਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਵੀ ਲਓ, ਫਾਂਸੀ ਹੈ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਓ ਕਰਮਾ। ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਬੁੱਝਣ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਾਂਸੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਐ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਾਂਸੀ, ਜਿਹੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਫਾਂਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਮਕੀ ਹੈ ਫਾਸ, ਜਮਦੀ ਫਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਗਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮਕੀ। ਹਾਂ, ਗਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮਕੀ ਫਾਸ, ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਓ ਕਰਮਾ। ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਓ ਕਰਮਾ। ਸੋ ਭਜ ਪਰ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ। ਸੋ ਭਜ ਪਰ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਰਪਾ। ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਪਰ ਹੈ ਕਰਮਾ ਲਿਖਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਨਾ ਫਾਂਸੀ ਘਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੁਕਮੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਭਜ ਪਰ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਕਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਕਮ ਦੀ ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਫਾਂਸੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਾਂਸੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਾਂਸੀ ਗਲ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਉਹ ਕਾਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਕਲਪਨਾ ਸਾਡੀ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਇਹੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਲਪਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਜੇ ਛੱਡ ਦੂਗਾ ਕਾਲ ਕਲਪਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਲੂ? ਜੇ ਫਾਂਸੀ ਖੋਲਤੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਫਾਂਸੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਟੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਟੈਟ ਕੀ, ਜੇ ਟੈਟ ਕਰੂਗਾ ਰਸਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਊ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਇਨ ਵਿਦ ਸੰਤੋ ਉਤਰੋ ਪਾਰ। ਕਈ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੋਗੇ। ਪਾਰ ਇਨ ਵਿਧੀ ਸੰਤੋ ਉਤਰੋ ਪਾਰ। ਇਨ ਵਿਧੀ ਸੰਤੋ ਉਤਰੋ ਪਾਰ। ਪਾਰ ਉਤਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਜ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨਾ। ਸੋ ਭਜ ਪਰ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਭਵਸਾਗਰ ਤਰ ਜਾਊ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਵਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਜਾਊ। ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਖੁਦ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਗੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੇ ਜੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਆਗੂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਉਂਡ ਆ ਮੰਨਣ ਦੇ, ਦੂਈ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਦ ਮੰਨੀਏ ਅਸੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸੰਗਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੜ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ,
ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸੰਗਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਡਰ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਫਸਲ ਅੱਡ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖਰਪਤਵਾਰ, ਕਾਫੂਸ, ਫਸਲ 'ਚ ਕਾਫੂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਟਾਂਡੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਪਾਹ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਲ ਦੇ ਟਾਂਡੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੂਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਾਫੂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੱਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਸਪਰੇਅ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾਮ ਦੀ, ਸਪਰੇਅ ਹੋ ਗਈ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਪਰੇਅ, ਕਾਫੂਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੂਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਪਰੇਅ ਐਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਹੈ ਘਿਓ, ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਸੰਤੋ ਮੱਖਣ ਖਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਪਰੇਅ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ। ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮੱਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਮਨ ਮੱਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਖਤਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ। ਮਿੱਠਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਸਾਖਤ ਕੀ ਵਿਧੀ ਨੈਣੋ ਡੀਠੀ। ਇਹ ਜਦ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਠੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਟੇ ਦੇ ਦੀਵੇ ਸਾਰੇ ਘੁਲ ਘੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। संडा मरका जाए पुकारे, पढ़े नहीं हम ही पचहारे। संडा मरका जाए पुकारे, पढ़े नहीं हम। संडा मरका ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਡਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ। ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਵੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਖਾ ਸੁਰਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ। ਸੰਡਾ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਠੀ, ਇਹ ਸੰਡੇ ਮਰਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਸੰਡੇ ਮਰਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਭੇੜੂ। ਥੋੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਭਿੜਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਸੰਡੇ ਵਾਲਾ। ਭਿੜਨਾ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ, ਵਿਦਵਾਨ ਭਿੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਨੇ। संडा मरका जाए पुकारे, संडा मरका जाके राजे को पुकार करता है, पढ़े नहीं हम ही पचहारे। वो कहते भगत ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਾਂ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਰਾਜ? ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੈਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਰਾਜ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਦੂਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ। ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹਮ ਹੀ ਪਚ ਹਾਰੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਾਰਦ ਨੇ, ਨਾਰਦ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਇਹ ਉਲਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੁਣ? ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੇਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਨਾਰਦ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਵੇਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤੇ ਉਲਟਾ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਤੋਂ ਉਲਟਾ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗੁਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟਾ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟਾ। ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ 'ਚ, ਰਾਜ ਔਰ ਮੁਕਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਫਾਹਾ ਵਰਤਾ। ਜੇ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੁਕਤ ਵਪਰੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਤਿਆਗਾਂ। ਕਿ ਮੁਕਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮੁਕਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਟਿਕਾਣਾ। ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਰਾਹ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਯਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਿੱਚੇ ਅਟਕੇ ਉਹ ਚੀਤ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ ਵਿੱਚੇ ਅਟਕੇ ਉਹ ਚੀਤ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਮ ਕਹੈ ਕਰ ਤਾਲ ਬਜਾਵੈ, ਚਟਿਆ ਸਭੈ ਬਿਗਾਰੇ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਕਹੈ ਕਰ ਤਾਲ ਬਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਰਾਮ ਕਹਿਣ 'ਚ ਭੇਦ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਰਾਮ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਮ ਬਣ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਮ ਵਾਂਗੂ ਰਾਜ ਕਰ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ, ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਨਾ। ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਖੁਦਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਮੈਂ। ਬਾਦਲ ਭਾਵੇਂ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਾਲ। ਅਜੋ ਕਰਨਗੇ ਦੱਸੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਉਹੀ ਬੁੱਲ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੰਦ ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਤਿੱਖੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੰਦ ਜੇ ਬੁੱਲ ਜੇ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੰਦ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ, ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਦੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਟੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ। ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ, ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਮ ਕਹੇ ਕਰ ਤਾਲ ਬਜਾਵੈ। ਰਾਮ ਕਹੇ ਕਰ ਤਾਲ ਬਜਾਵੈ। ਰਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ।
ਜੇ ਰਾਮ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਜੇ ਰਾਮ ਕਹੂ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰਤ ਵਾਂਗੂ ਸਾਂਭੂ ਸਾਂਭੂ, ਰਾਜ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਰਾਜ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਰੌਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਵਦਰਬ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਨੇ ਰਾਮ ਆਜੂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਂਭ ਲੂਗਾ ਰਾਜ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯੋਧੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਕਹੇ ਕਰ ਤਾਲ ਵਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਮ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਸੌਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਸੌਂਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣ? ਆਪੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਹੋਈ, ਆਪੇ ਤਾਂ ਸਤੋਤਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੁਬਾਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੋਂ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼, ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਵੀ ਆਹ ਦੂਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਉਲਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਵਕਤ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਕਾਲੂ ਬਾਪ ਸੀ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਇਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਤੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਖੜਾ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ? ਇਹ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕੀ ਝਗੜਾ ਕੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵਾਲਾ ਝਗੜਾ ਦੱਸਣ ਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਖਾਤਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਐਡਾ ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਹੀ, ਉਹ ਝਗੜਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਰਾਜ ਦੀ, ਉਹ ICS PCS ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ICS PCS, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮਨਮੁੱਖ ਆਪ ਨੇ ਮਨਮੁੱਖ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਮਨਮੁੱਖ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕੜੀ ਹਿੰਗ ਚਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਟਿਆ ਸਭੈ ਵਿਗਾਰੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਗਾੜਤੇ, ਚਟੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਗੜਨਗੇ ਹੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹਰੇ ਕੇ ਪੈਂਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਤੂਰੇ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਤੂਰੇ ਵੀ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਜਹੇਦਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲਾ ਦਬਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਜਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਭਾਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਭਾਗ ਜਾਓ, ਜੋ ਨਾ ਭੱਜੇ ਆ ਭੱਜੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਾ ਭੱਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਪ ਡਰਪੋਕ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਨੇ। ਸੱਚ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਸੱਚ ਖੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਡਟ ਕੇ, ਝੂਠ ਨੇ ਕੀ ਖੜਨਾ? ਝੂਠ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਹਵਾ 'ਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਝੂਠ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ
ਚਿਰ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਬਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉੱਤੇ, ਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। राम नामा जपबो करै हृदय हर जी को सिमरन धरै रहाओ। राम नामा जपबो करै, ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਜਪਬੋ ਕਰੈ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, राम ਬਸ नामा जपबो करै। ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਜਪਦਾ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਣ 'ਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਆਹੀ ਭੇਦ ਦੀ, ਇਸੇ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਕਰਦਾ। ਰਾਮ ਕਹਿਣ में भेद है। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਲੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ, ਰਾਮ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। राम नामा जपबो करै। ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕੋ ਰਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਤਾਂ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਆਪ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਐ ਵੀ ਰਾਮ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਤਵੀਂ ਥਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸਾਤੇ ਸੱਚ ਕਰ ਬਾਚਾ ਜਾਣ। 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਸੱਚ ਕਰਕੇ, ਸਾਤੇ ਸੱਚ ਕਰ ਬਾਚਾ, ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਚਨ, ਬਾਚਾ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਚਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ। ਆਤਮ ਰਾਮ, ਆਤਮ ਹੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਲਿਓ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਭੇਦ ਕਬੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਮ ਕਹਿਣ में ਭੇਦ ਹੈ। ਆਤਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਆਤਮ ਨੂੰ ਚਿੰਤਣਾ, ਆਤਮ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ, ਇਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਜੋ ਆਤਮ ਹੀ ਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਣਾ, ਖੋਜਣਾ। ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਡੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਡੇ, ਜੋ ਕਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ, ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈ ਤੇਰੇ 'ਚ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈ। ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਖੋਜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਨੂੰ, ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ। 9 ਜੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਹੈ ਕੋਈ। ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਰਹੀਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਹੀ ਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਜਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਹੈ ਜੋੜਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਜਪਬੋ ਕਰੈ। ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਜਪਬੋ ਕਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਜੀ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਧਰੈ। ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ। ਧਰੂ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਜਪ ਉਹ ਕਰ, ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਮ ਤਾਂ ਆਏ, ਰਾਮ ਆਏ, ਰਾਮ ਆਏ, ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਹੀਂ?
ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਜੀ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਪਰ ਧਰੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਮ ਹੈਗਾ ਰਿਆਇਆ ਜਨਤਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ ਰਾਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪੰਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੁਖੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲੇ ਬਣਿਆ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਪੰਡ ਆਪ ਲੈ ਲਈ। ਸਰਬ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਤੀ ਪੰਡ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਪੰਡ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕਾਹਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਜ ਬੰਨਿਆ ਨਾ, ਛੱਜ ਚੌਧਰ ਦਾ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਛੱਜ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਮਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਜ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਖੱਡ 'ਚ ਵੜਦਾ, ਫਿਰ ਛੱਜ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਚੂਹਾ ਖੱਡ ਨਾ ਮਾਵੇ, ਚੂਹਾ ਖੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਏ ਚੂਹੇ ਤਾਂ ਖੱਡ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਜ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਛੱਜ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੱਜ ਖੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਚੂਹਾ ਖੱਡ ਨਾ ਮਾਵੇ ਤੱਕੜ ਬੰਨੇ ਛੱਜ, ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਜ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਚੌਧਰ ਦਾ ਤਾਜ, ਉਹ ਤਾਜ ਅੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਲੇ ਦੀ ਫਾਸ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ। ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਜੀ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਧਰੈ। ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਜੀ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਧਰੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੈ ਨਹੀਂ, ਧਰੈ। ਕਰੈ ਔਰ ਧਰੈ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਰੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਜਗ, ਧਰਿਆ ਹੈ ਸਿਮਰਨ, ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਮਰਨ 'ਚੋਂ। ਧਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੇ ਯਾਰ ਧਰੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਕਰ ਥੱਕੇ, ਹਰ ਹਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਥੱਕ ਕੇ ਧਰਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਲਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਗਲਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਚਰੀ ਨਾ ਕੁਤਰਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚਰੀ ਦਾ ਟੋਕਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਾਂ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇਵੇ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਸ ਖਾਊਗੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੂ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਧਰੂਗੀ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਪੱਠੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਧਰੂਗੀ, ਇਹ ਟੋਕਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਧਰੂਗੀ, ਉਹ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਧਰੂਗੀ। ਧਰੂਗੀ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪਊਗਾ, ਕਰੂਗਾ ਦੁੱਧ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲੈ ਲਿਓ ਦੁੱਧ। ਟੋਕਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਦਾ ਟੋਕਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 36 ਘੰਟੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੋਕੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ 2-4 ਡੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਠੇ ਤਾਂ ਕੁਦਲ ਦੂ ਮਸ਼ੀਨ, ਤੇ ਤੇਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪਊ, ਨਹੀਂ ਬੂੜੀਏ ਕੱਸ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਿਕਨਾਈ ਹੋਣੀ। ਦੰਤ ਮੁਖ ਰਸਨ ਸਭੈ ਕਸ ਜਾਵਤ, ਦੰਦ ਮੁਖ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜੀਵ ਕਥਾਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੰਤ ਮੁਖ ਰਸਨ ਸਭੈ ਕਸ ਜਾਵਤ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਾਲ ਬੂੜੀਏ ਸਾਰੇ ਐਂ ਘਸਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਧਰੇ ਹੈ ਮਨ 'ਚ। ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਧਰੈ, ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਬਾਣੀ ਵਸਾਈ ਨਹੀਂ, ਵਸਾ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਰਕਾ ਬਲੋਵਣਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਚਾਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਧਰਾਂਗੇ, ਦਹੀਂ ਧਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਧਰਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਰਿੜਕਾ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੈ।
ਧਰਿਆ ਕੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਧਰਿਆ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਧਰਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਧਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਤੀ ਅਰਥ ਬਦਲਤੇ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨਾ ਭੇਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਹੈ ਧਰੇ ਔਰ ਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਆਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਧਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਹੈ ਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਧਰ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਧਰ ਲਏਗਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅੰਦਰ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ 'ਚੋਂ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਧਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਾ ਧਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਧਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਧਰੇ ਹਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਧਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਦਾ ਬਸ ਕੀਨੀ ਸਭ ਰਾਜੇ ਬਿਨਤੀ ਕਰੈ ਪਟ ਰਾਣੀ ਬਸਦਾ ਬਸ ਕੀਨੀ ਬਸਦਾ ਬਸ ਕੀਨੀ ਸਭ ਰਾਜੇ ਬਿਨਤੀ ਕਰੇ ਪਟਰਾਣੀ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਟਰਾਣੀ ਕੌਣ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਡਤ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਪਟਰਾਣੀ ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਪਟਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨਾਊਗੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਮਨਾਊ ਰਾਜਾ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨੂਗਾ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਦਾ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੇ ਰਾਜੇ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਬਸ ਦਾ ਬਸ ਕੀਨੀ ਸਭ ਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਿਨਤੀ ਕਰੇ ਪਟਰਾਣੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪੂਤ ਪਹਿਲਾਦ ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ ਤਿਨ ਤੋਂ ਔਰ ਠਾਨੀ ਪੂਤ ਪ੍ਰਲਾਦ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਿਨੀ ਤੋਂ ਔਰ ਠਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਿਨੀ ਔਰ ਠਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਇਹ ਤਾਂ ਔਰੇ ਠਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਬੈਠਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰੇ ਠਾਨੀ ਹੈ ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਦੀ ਜਾਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜੇ ਜਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਬਚ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਚ ਗਏ ਉਹ 40 ਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਸ ਬਹੁਤ ਕਾ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸ਼ ਸਭਾ ਮਿਲ ਮੰਤਰ ਉਪਾਇਆ ਕਰਸੈ ਔਦ ਕਨੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਸੀ ਮਿਲ ਮੰਤਰ ਉਪਾਇਆ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਸਾਰੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਚ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ
ਕੁਛ ਸਾਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਿੰਦਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਿੰਦਕ ਮਿਸ਼ਰਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਖਤ ਸੀਗੇ। ਸਾਖਤ ਚਲੋ ਹੁਣ ਝੰਡਾ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਸਾਖਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਸੁੱਟ ਗਏ ਝੰਡਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਭੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਵਧੀਆ ਰਹੇ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ, ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਆਹ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਐ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ, ਹਾਥੀ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹਨੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਖੜੇ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਮਿਲ ਮੰਤਰ ਉਪਾਇਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਮੰਤਰ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਕਰਸ ਹੈ ਔਦ ਕਨੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੰਬੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਔਦ ਕਨੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਈ ਕਨੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਦ। ਹਾਂ, ਗਿਰ ਤਰ ਜਲ ਜਵਾਲਾ ਭੈ ਰੱਖਿਓ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮਾਇਆ ਫੇਰੀ। ਗਿਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੋ। ਉਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਟਿਆ ਸੁੱਟਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਗਿਰ ਤਰ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਲ। ਮੰਤਰ ਆਇਆ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਸੇ ਮੰਤਰ ਉਪਾਇਆ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਡਰ ਜੂਗਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭੈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਭੈ ਨਾ ਮੰਨੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਭੈ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰ ਦਈਏ ਬਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀਏ। ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਰਸਾਂ ਉਹਦ ਕਨੇਰੀ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੱਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਈਏ। ਸੱਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇ ਤੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਸੱਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸੱਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਹੈ ਹੁਣ, ਸਰੀਰ ਲੈ ਲਈਏ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਗਿਰਤਰ ਜਲ ਜਵਾਲਾ ਭੈ ਰੱਖਿਓ। ਅਤੇ ਭੈ ਰੱਖਿਓ ਹੈ ਸਰ, ਭੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਜਲ ਜਵਾਲਾ, ਅੱਗ ਦੀ ਭੈ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੋਬਣ ਦੀ ਭੈ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਭੈ ਦਿੱਤੀ। ਭੈ ਰੱਖਿਓ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮਾਇਆ ਫੇਰੀ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮਾਇਆ ਫੇਰੀ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਫੇਰਤੀ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਮੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ਦੀ, ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਫੇਰਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੈ ਤੇ ਪਰੇ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਰਕ ਹੈ। ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ, ਮਾਇਆ ਫੇਰੀ। ਕਾਢ ਖੜਗ ਕਾਲ ਭੈ ਕੋਪਿਓ, ਮੋਹਿ ਬਤਾਓ ਜੋ ਤੋਹੇ ਰੱਖੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਾਢ ਖੜਗ, ਹਾਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰ ਤੇ। ਕਾਢ ਖੜਗ ਲਵੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਊਗਾ। ਕਾਲ ਭੈ ਕੋਪਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਰ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸਿੱਟੋ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋਏ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਅੱਗ 'ਚ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ,
ਆਪ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੋ ਰੱਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਹੋ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਆਉਣ ਦੇਵੇ? ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਵਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਕ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੁਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਘੁੜਾਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਊਗੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਪਿਆ। ਮਾਇਆ ਮਣੀ ਨਾਲ ਰਾਮ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ SGPC ਵੀ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਵੀ ਨਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾਸ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ। ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਬਈ? ਤੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਪੁੱਠੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਫਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਚਲੋ ਕੈਲੰਡਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਫਸ ਗਈ, ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਮੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਮਨਾਈਏ। ਦੋਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਰਕ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਸਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਕੌਮ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਮੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ, ਕੌਮ ਵਾਲੇ। ਕਾੜ ਖੜਗ ਕਾਲ ਭੈ ਕੋਪਿਓ, ਮੋਹੇ ਬਤਾਓ ਜੋ ਤੋਹੇ ਰੱਖਾ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਕੌਮੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਓ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਕੌਮੇ ਜਾ, ਕੌਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੋਹੇ ਬਤਾਓ ਜੋ ਤੋਹੇ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਕਾੜ ਖੜਗ, ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਪੈ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੌਣ ਬਚਾਊਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੌਣ ਬਚਾਊਗਾ। ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਜਦ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚੀ ਉਹਨੇ, ਕੁਹਾੜਾ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਚਾਊਗਾ, ਚੱਲ ਤੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਮ ਹੈ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਮ ਹਾਂ। ਆਪੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਉਹਨੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਕਿਆ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਬਈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਝੂਠੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਾ ਝੂਠ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਹਾਂ, ਪੀਤ ਪੀਤਾੰਬਰ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਧਨੀ, ਥੰਬ ਮਾਹੀ ਹਰ ਭਾਖਾ ਹੈ। ਜਦ ਪੀਤ ਪੀਤਾੰਬਰ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਬਰ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਅੰਬਰ ਜਿਹਦਾ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ,
ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ, ਪੀਤ ਪੀਤੰਬਰ, ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਧਣੀ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ, ਥੰਬ ਮਾਹੇ ਹਰ ਭਾਖੈ, ਥੰਮ ਮਾਹੇ ਹਰ ਭਾਖਾ ਹੈ। ਥੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਹਰ ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇਹਦਾ ਅਡੋਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਅੰਦਰਲੇ ਹਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਉਹ ਗਾਇਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਗਾਇਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਿਰਭੈ ਅਵਸਥਾ 'ਚ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਹਰ ਨਾਗਸ਼ ਜਿਨੀ ਨਖਹਿ ਬਿਦਾਰਿਓ, ਸੁਰ ਨਰ ਕੀਏ ਸਨਾਥਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੀ ਕਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ, ਐਸਾ ਸੱਚੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਉਹਦੀ ਹਰਨਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੀਰਾਂ ਹੀ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਚੱਲ ਚਲਾ ਖੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂ। ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਈਏ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਊ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਨਾਲੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੱਗੂ ਤਲਵਾਰ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਲੱਗੂਗੀ, ਮੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜੂ ਬਈ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜੂ। ਆਤਮਾ ਦੀਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਐਸੀ ਕਪੱਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾ। ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਚਲਾਕ ਸੀ ਉਹ। ਕਿਉਂ? ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਦੋਏ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਦ ਆਖਰ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਗੜ ਜਵੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੀਣੇ ਗੁਰਮਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਸਮਝ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ। ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਗੜ ਜਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਣੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਸਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਸੀ ਜਦ ਉਹਨੇ ਬਾਟ ਪਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਨੂ ਨੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਗਾੜੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀਆਂ। ਉਸ ਸਮਝ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਆਦਮੀ ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡਾ ਫਸਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਕੜਾ ਬੌਲਦ ਲਿਆਓ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡਾ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਤਕੜਾ ਬੌਲਦ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡਾ। ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੂ ਜੀ ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤਕੜਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੱਢਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਕੜੀ ਬੁੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਸਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਮੇ ਨਾ ਗੱਡਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਫਸਾਇਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਢੀ, ਇਹ ਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਨਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਦ ਕੱਲਾ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮੈਂ ਡਬਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਇੰਜਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਇੰਜਣ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਜਣ 2 ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਜੋੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬੈਂਡੀ ਊਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਡੀ ਲਾਉਂਦਾ ਊਂਟ, ਸਾਡੇ ਬੈਂਡੀ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੱਡਾ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਫਸਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਬੁਲਦਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਊਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡੀ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਲਾਇਆ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਾ ਲਿਓ, ਜੋੜ ਲਿਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਹ ਜੋੜ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦਾ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਦਾ ਫਸਾਇਆ, ਦੂਰੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦੂ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਇੰਜਣ 2 ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜਿਨੀ ਨਖੈ ਬਦਾਰਿਓ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜਿਨ ਨਖੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਊਂਟੇ ਖੋਲਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੋ, ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਸ਼ਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬੰਦੂਕ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਲਈ, ਵਰਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਵਰਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੂਗਾ? ਤਲਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਢਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਢਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ। ਤਲਵਾਰ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਢਾਲ ਬਿਨਾ। ਉਹਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਢਾਲ ਤੇ ਬਿਨਾ ਤਲਵਾਰ। ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕੱਲੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮੇ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾ ਢਾਲ ਤੇ। ਡਾਂਗ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗ ਨਾ ਖੋਲੂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਲਿਆਉਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜੀ। ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਵਾਲਾ ਤਲਵਾਰ ਖੋਲੂ, ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਾ ਦੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਢਾਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਲਵਾਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਨੇ ਉਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹਥਿਆਰ, ਫਿਰ ਜੇ ਜੱਫੋ ਜੱਫੀ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਤਲਵਾਰ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਹੱਥੋਂ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਜੱਫੋ ਜੱਫੀ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਖੰਜਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਹੱਥ ਆ ਬੁੱਕਲ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਿਰ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੱਗ ਚਲੋ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਉੱਤੋਂ ਹੱਥ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਠੋਕ ਦੇਣਾ ਥੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਹਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਹਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋੜੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕਾਹਤੇ ਸੀ, ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਚਾਕੂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਕੂ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਖੜਾ ਉਹਦੀ ਜੱਫੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਜੱਫਾ ਪੈ ਜਾਏ ਥੱਲੇ ਹੱਥੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਿਸਤੌਲ ਅਗਲਾ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਜੱਫਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ, 2 ਹੱਥ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਅਕਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਕ ਦੀ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ। ਸਵਾਏ ਗੋਲਕ ਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੋਲਕ ਦਾ ਪਤਾ, ਬਸ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰਨਾਕ ਜੀ ਨਖੇ ਬਦਾਰਿਓ, ਸੁਰ ਨਰ ਕੀਏ ਸਨਾਥਾ। ਨਖਾ ਬਦਾਰਿਓ, ਨਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਖ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਖ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਬਦਾਰ ਕੇ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਹਰਾਤਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲੇ ਹਰਾਤਾ। ਸੁਰ ਨਰ ਕੀਏ ਸਨਾਥਾ, ਸੁਰ ਨਰ ਕੀਏ ਸਨਾਥਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਲਾਇਕ ਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਨਲਾਇਕ ਲਾਇਕ ਬਣੋ, ਲਾਇਕ ਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਲਾਇਕ ਖੁਦ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਕ ਕਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਸਾਰੇ ਨਲਾਇਕ ਠੀਕ ਹੋ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, 99% ਤਾਂ ਨਲਾਇਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਵਾਸਤੇ, ਹਉਮੈ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਲਾਇਕ ਰਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਸਿੱਖ ਬਣੋ ਹੀ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਲਾਇਕ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਣੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋਣ। ਕਿਉਂ ਕਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ?
ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ। ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਚੌਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਉਹ ਗਈ ਆਈ ਗੱਲ। ਕਹੈ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਮ ਨਰ ਹਰ ਧਿਆਵਹਿ, ਰਾਮ ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਤਾ। ਕਹੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਮ ਨਰ ਹਰ ਧਿਆਵੈ, ਹਮ ਨਰ ਹਮ ਨਰ ਹਰੀ ਧਿਆਵਹਿ। ਹਾਂ, ਨਰ ਹਰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਹੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਮ ਨਰ ਹਰ ਧਿਆਵੈ, ਹਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਰ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਰਾਮ ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਤਾ। ਅਪੈ ਆਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਫਿਰ। ਰਾਮ ਦਾ ਭੈ ਪਦ ਦਾਤਾ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਮੰਨਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਕੌਣ ਮਿਲਾ ਦੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਮ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਜ, ਉਹ ਰਾਮ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ। ਰਾਮ ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਤਾ। ਅਪੈ ਪਦ ਉਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੋਲ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਦੇਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਮਰਾਏ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੱਟਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਕੋਈ ਦੇਣ। ਅੱਗ ਜੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾੜਤਾ ਵੀ ਛਾਲੇ ਕਰਤੇ। ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਸੀ ਭਗਤੀ 'ਚ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਧਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰ ਚੋਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਰੋੜ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ। ਉੱਥੇ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਰੋੜਤਾ, ਅੱਗ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਮਣ ਬੋਲਿਆ ਉਵੇਂ ਬੋਲਿਆ। ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਸਾ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਕਢਾਤਾ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰਸਾ ਨਹੀਂ ਅਟਕਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਵੀਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।